احباب ذی وقار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور میں نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت غلاموں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، جیسے ایک جانور جیسا سلوک کیا جاتا ہے بلکہ جانور سے بھی بدترین غلاموں سے سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کا کوئی پرستان حال نہیں تھا، ان کو کوئی حق دلوانے والا نہیں تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، ان کی کوئی خیر خواہ نہیں تھا۔ لیکن قربان جاؤں مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے غلاموں کو اتنے حقوق عطا فرمائے، اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی محبت اور رحمت عطا فرمائی کہ جس کا ایک عکس فتح مکہ والے دن ملتا ہے کہ جب سارے صحابہ نیچے تھے، ایک غلام حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ اذان پڑھ رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ غلاموں کو حقوق دیے، رحمت فرمائی، اتنی رحمت فرمائی، اتنی کرم نوازی فرمائی کہ وہ غلام جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ غلام جن کو کوئی پوچھنا کیا جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، میرے آقا کی رحمت سے ان کو بھی انسانیت میں جینے کا حق مل گیا۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید میں واحد صحابی ہیں، حضرت زید، جن کا نام موجود ہے۔ سارے صحابہ کا ذکر خیر ہے، نام لے کر ایک ہی صحابی کو بلایا اور وہ بھی آقا کے غلام تھے، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کا واقعہ اگر تاریخ میں پڑھا جائے، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی حکیم بن حزام خرید کے لائے تھے، انہوں نے تحفہ حضرت ختیجہ کو دے دیا۔ پھر جب آقا علیہ السلام کی حضرت ختیجہ سے شادی ہوئی تو حضرت ختیجہ نے یہ غلام حضور کو عطا فرمایا۔ اب آگے بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت زید رہ رہے ہیں، پیچھے چچا تایا کو باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ کی سرزمین پر بکتے بکاتے غلام بنتے بناتے وہاں چلا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ والد اور ان کے چچا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈھونڈتے تلاش کرتے 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 مکہ میں پہنچے، انہیں پتا چلا کہ وہ غلام آج کل آقا علیہ السلام کے بن چکے ہیں۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ وہی چچا اور تایا، اور یہ بات حقیقت ہے، غلامی چاہے جیسی بھی ہو نا، جیسی بھی ہو، آج کے دور میں بھی لیا جائے، ہم کسی کے متحد کام کریں نا تو اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ خوش ہوگا، ورنہ وہ اپنے باس کو گالیاں دے رہا ہو، برا بلا غیبت اس کے بارے میں بدگمانی لازمی رکھتا ہوگا آج کے دور میں بھی۔ حالانکہ ہم کسی کے غلام نہیں بنتے، وہ تو ہم جسٹ ایک مزدوری کرتے ہیں، غلامی اور چیز ہوتی ہے۔ غلامی تو خرید لیا جاتا ہے نا، اس سے جو مرضی کام لیا وہ تو اس کی پوری ملکیت ہو جاتی ہے۔ لیکن ادھر آقا علیہ السلام کے جب غلام حضرت زید بنے، والد آ گئے، چچا آ گئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جتنی چاہے رقم لے لیں، جو چاہے مرضی مانگ لیں، ہمارا بیٹا واپس کر دیں۔ میرے آقا نبی علیہ السلام اتنا غلاموں پہ شفقت فرمائی، اتنی رحمت فرمائی، اتنی کرم نوازی فرمائی کہ جتنا ایک باپ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے لیے تو چاہے ویسے لے جاؤ، لیکن ایک مرتبہ حضرت زید سے بھی پوچھ لو کہ وہ غلامی پسند کرتا ہے یا آزادی پسند کرتا ہے، ان سے بھی جا کے پوچھ لو۔ تو باپ کا بڑا ہمہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، باپ کو تو نہیں نا کوئی چھوڑتا۔ باپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زید مان جائے تو آزاد کر دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میں آزاد کر دوں گا۔ جب حضرت زید کے پاس باپ پہنچا، چچا پہنچا، دنیا میں جن سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا،
जब उनसे जाके पूछा, उन्होंने कहा कि जिसकी मैं गुलामी में हूं उन पर कई 100 में आजादियां कुर्बान करने के लिए तैयार। कहा कि मैं आजादी नहीं पसंद करता, इस गुलामी में तो मजा आ गया है, ये गुलामी मेरे लिए हजारों आजादियों से अफजल है। कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा बल्कि हजूर का गुलाम बनकर रहूंगा। यही हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे पूरे कुरान में जिनका नाम अल्लाह ने लेकर मुखातब फरमाया, और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि मेरे आका की उस पर रहमत हुई, बेपनाह रहमत हुई। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफीज़ाद बहन के साथ इनका निकाह फरमाया, हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, और इन्हीं के बेटे हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक अपनी रान पर हजरत उसामा को बिठाते होते थे और एक रान पे हजरत हसन को बिठाया करते थे। ये गुलामों के साथ मेरे आका की रहमत थी, मोहब्बत थी, शफकत थी, इनायत थी। ऐसी रहमत का अंदाज दिखाया, ऐसी रहमत का कमाल दिखाया कि हजरत ज़ैद जैसे ने अपने वालिद को ठुकरा के हजूर की गुलामी को पसंद फरमाया, सैयदना ज़ैद रजी अल्लाह तआला। और फिर बेशुमार इस तरह के वाकयात मिलते हैं कि सहाबा इकराम के जो गुलाम थे, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी अगर तारीख से पहले देखे इतने जुल्म होते थे, इंतहाई जुल्म। लेकिन वो भी एक वक्त आया जब फतह मक्का था, बड़ी बड़ी आवाजों वाले, बड़े बड़े कद्दो काठ वाले, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार मेरे आका के चाहने वाले सहाबा, वो सारे नीचे थे, मेरे आका काबा की छत पे अजान पढ़ रहे थे। वो भी गुलामी थी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गुलामों को इतना अरूज बख्शा था। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को आखिरी दौर में जब हजूर का विसाल हुआ कुछ माह पहले, मेरे आका ने हजरत उसामा को लश्कर का सिपह सलार बनाया। थे गुलाम के बेटे, लेकिन हजूर ने लश्कर का सिपह सलार बनाया था, जिसमें अबू बकर सदीक जैसे भी थे, साहबा कुबार साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम, उमर फारूक जैसे भी थे, उस्मान गनी भी जैसे थे, बदरी साहबा भी थे, और बेशुमार कुबार साहबा भी थे। इन सब का सिपह सलार मेरे आका ने हजरत उसामा को बना दिया। और ये बात तारीख में मौजूद है, अहादीस सहीहा में मौजूद है। और करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अबू मसूद बदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बार एक गुलाम को मार रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम गए और वहां पे जाकर ठहर गए, और हजरत अबू मसूद बदरी को कहा, ए अबू मसूद, तुम्हें जानना चाहिए कि जितना इख्तियार तेरा इस गुलाम पर है, इससे बढ़कर अल्लाह का इख्तियार तुझ पर है। हजरत अबू मसूद फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने कभी भी अपने गुलाम पे हाथ नहीं उठाया। ये मेरे आका ने गुलामों पर रहमत फरमाई। और फिर मजदूर तबका, इससे बढ़ के सादत क्या हो सकती है, इससे बढ़ के बहुत बड़ी सादत क्या हो सकती है कि हजरत मसूद, हजरत सादुल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु आप बेलचा और कदाला वगैरह के साथ सारा दिन काम फरमाते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम हजरत साद के पास गए, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के जब हाथों को देखा तो हाथों पे छाले पड़े हुए थे, निशान पड़े हुए थे। तो कुर्बान जो आका अलैहिस्सलाम की रहमत पर, जिनके हाथ चूमने के लिए सारी दुनिया के मुसलमान तरस जाए, मेरे आका ने उस गुलाम के हाथों को बोसा लिया। हजरत साद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उनके हाथों को देखा तो इतनी मोहब्बत फरमाई, इतनी इनायत फरमाई, इतनी शफकत फरमाई, रहमत की बेइंतहा कर दी कि आका अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी की दिलजोई के लिए, उसकी दिलजोई के लिए हाथ का भी बोसा लिया। और फिर फरमाया, अल कासिब हबीबुल्लाह, जो मेहनती होता है वो अल्लाह का हबीब होता है। और अगली खुशखबरी हजूर ने सुनाई कि जो मेहनत से कमाता है अल्लाह करीम उसे कभी जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा। ये मेरे आका की मजदूरों पर रहमत थी, गुलामों पर भी रहमत भी, मेरे आका की मजदूरों पर भी रहमत।